यीशु महाराज की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा जे कौनसी विषय से विवाह हेउ से कौनसी व्यक्तिर चयन हेउ कर्म हेउ वस्तु किनिबा हेउ बिना परीक्षार आमे करि न थाउ। तेबे आसंतु देखिबा प्रभु कौन करंते। प्रभु जेते बेले जन को ग्रहण करंती ताकू से परीक्षा करंती। आ ख्रिस्टियान जीवन परीक्षा रे आरंभ होए परीक्षा रे ही शेष हुए। केबे भी हल्का नेबे नहीं। केमती परीक्षा रे आरंभ हुए माथ्यू 4:1 पढ़ंतु। जीसु सेतेबेले बोली कहिले केतेबेले 3:14-15-16 पद जदि आपण पढ़िबे जीसु डुबक जोहनक द्वारा मन परिवर्तनर बाप्तिस्म नेले डुबन नेले। सेतेबेले शयतान द्वारा परीक्षा करा जीवा निमंते पवित्र आत्मा तांको परीक्षालय को नेकी जाउछंती। सुनंतु प्रभुक लोक माने आपणको परीक्षा केबेठु स्टार्ट हेबो ध्यान देबे। परीक्षा सब क्रिस्टियन को हुए नहीं। कहीं ख्रिस्टियान बोली कहिले चोर माने भी अछंती व्यभिचारी माने भी अछंती मद्यपाई माने भी अछंती विभिन्न बदमाश अपरिवर्तित असुचितारे पूर्ण ख्रिस्टियान माने अछंती। से मान को प्रभु परीक्षा करिवे नाही। से मान को शैतान परीक्षा करिवे नाही। काहे कि शैतान के बा प्रभु केवल से मान को परीक्षा करंती जो माने परिवर्तन होइचंती। ए शब्द को मन रखिबे। परीक्षा अपरिवर्तित ख्रिस्टियान को हेबो नहीं। आपण गोटे स्कूल को जाइकी स्कूल रो बरंडारे बसुछंती। स्कूल रे मध्य बसुछंती पिला मान को सहित बसुछंती किंतु आपणकर स्कूल रे एडमिशन हेई नाही। आपण वर्ष सारा गले किंतु एडमिशन हेई नाही। आपण को परीक्षा सुजोग दिया जिवो नाही। आपण पास ही पारिबे नाही। रिजल्ट बाहरिबो नाही। प्रमोशन हेबो नाही। स्कूल रे अछंती। ठीक सेमिति आपण चर्च रे बसी पारंती सभा रे बसी पारंती आपण चर्च रे निजर नाम देखाई पारंती। जे जाय आपण मन परिवर्तन करि नाहंती आपणकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हे नाही। आपणकर नाम प्रभुक पुस्तक रे स्वर्ग रे लेखा हे नाही। सुनो कहार नाम स्वर्ग रे लेखा अछि जो माने मन परिवर्तन करिसंती। एणु लूक 10:20 रे जीसु कहिले भूत छड़ा जाउछि बोली आनंद करो नाही तुम नाम स्वर्ग रे लेखा जाइछि बोली आनंद करो। पढ़ंतु फटाफट पढ़िबार अछि। बसीभूत एथिरे आनंद करो नाही। हाँ हाँ आनंद करो। जीसु कहिले शिष्य मानको शिष्य माने तुम रेवरेंड हो गलो बोली आनंद करो नाई। तुम बिशप हो गलो बोली आनंद करो नाई। तुमर ऑर्डिनेशन हो गला मार्क 3:13-14 रे आनंद करो नाई। आनंद करो जे तुम नाम स्वर्ग रे लेखा अछि। सेतेबेले शिष्य माने पवित्र आत्मा पाई नथिले। सेतेबेले शिष्य माने फेमस हेई नथिले। सेतेबेले शिष्य मान को पठा जाई नथिला पृथ्वीर प्रांत पर्यंत। शिष्य माने केवल जीसुଙ୍କ द्वारा परित्राण पाइथिले आ जीसुଙ୍କ द्वारा बाप्तिजित होइथिले बोली स्कॉलर माने कहंती। आ जीसुଙ୍କ संगरे रहउथिले परित्राण पाइबा लोक मानकर ना स्वर्ग रे लेखा जाए। सुनो जदि कई नाम रे ख्रिस्टियन आ परिवर्तन हेई नाही आपनक नाम जीवन पुस्तक रे नाही। 20 अध्याय प्रकाशित
14-15 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ହଁ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଚର୍ଚ୍ଚର ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରାଚୀନ ହେଇଥାଉ, ଡିକନ ହେଇଥାଉ, କି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଥାଉ, କି ଲିଡର ହେଇଥାଉ, କି ମୋ ପରି ବକ୍ତା ହେଇଥାଉ, କି ବିଶପ ହେଇଥାଉ, ନାମ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ନାମ ତାହାର ଥିବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନମ୍ବର 1, ଆଉ ନମ୍ବର 2 ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖିଛି। ଶୁଣ, ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଦିନ ତାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ପାପ କରିବ ତାର ନାମ କଟାଯିବ, ଡିଲିଟ ହେବ, ଲୁପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 69 ଗୀତ ତାର 25 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ କେହି ବାସ ନ କରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରହାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିକି ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି 28 ପଦ ଯାଏ ପଢି ଚାଲ। ଓ ତୁମ୍ଭ ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧ ଯୋଗ କର ଓ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଧାର୍ମିକତାର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଉ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଖା ନ ଯାଉ। କାହା ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି? ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, এই ଭାବବାଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯାଜକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଫାରୁସୀ ମାନେ, ତୃତୀୟ ହେଲା ସାଧୁକୀ ମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପିଲାତ, ପଞ୍ଚମ ହେରୋଦ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଲୋକ ହେଲା କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ରାଇଟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା। କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ରାଇଟ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବି? ମାର୍କ 3:13-14 ତାର ଅର୍ଡିନେସନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନୁହେଁ, ଏକ ବଚନ ନୁହେଁ, ବହୁ ବଚନ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉ। କୋଉମାନେ ସେମାନେ? 21 ପଦ ପଢ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ବିଷମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ମୋହର ତୃଷା ସମୟରେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ। କିଏ? ସୈନିକ ମାନେ ବିଷମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ, ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ। এই ଗୀତ ସଂହିତାର କଥା ଯିହୁଦାର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ତାହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଲେଖକ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ତାହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଉ। ପଢନ୍ତୁ ତାହାର 20 ପଦ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ସେଠାରେ କେହି ବାସ ନ କରୁ, ଏବଂ ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ। କାହାର? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା
କୋଉଠି ତାର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରେଡି ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ତାର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପାପ କଲା, ତାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର କଥା ଟିକେ କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବଦନାମ ହେଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲା, ଫାଶୀ ହେଇକି ମଲା, ତଳେ ପଡିଗଲା, ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଏ କଥା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 10 ଗୋଟି ମହାନ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଥିଲା। ତାହାର କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପତିତ ହେଇଗଲା। କଣ ତାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା? ମୁଁ କହୁଛି ଫଟାଫଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା? ଦାନ ପକା ବୋଲେ 10 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବାହାରୁଛେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ, ନିଜ ଘର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବିନା ଦରମାରେ 3.5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ତା ମାନେ ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ 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 ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ, ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ତା ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ମତେ ମୋର ସଂସ୍ଥା କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦରମା ଦଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତାକୁ 3.5 ବର୍ଷ ଯେ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିନା ଦରମାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ନା ଘର ଅଛି, ନା ଖାଇବାର ଠିକଣା ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ମିଳିବ, ନା ପଇସା ମିଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସେମିତି ନଥିଲା, ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେମିତି ସେ ହେଇଗଲା। ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ବହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଗିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଇସା ଖୋଜିବା ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ କି? ସେ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାର अर्ली डेज इट वाज गुड, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। मते टंका दरकार नहीं, घर दरकार नहीं, संपत्ति दरकार नहीं, किसी दरकार नहीं, जीसु दरकार। आई लव माय जीसस। जीसु यथेष्ट एमती भाविक से आसीथिला। शुणंतु, आमर समस्तଙ୍କର जीवन रो आरंभ भी सेमती ही थिला, होना नहीं आगे? आमे जदि मने पकेबा आमर आरंभ दिन मान करे मते किछि मिलु न मिलु जीसु मिलंतो, एटा थिला ना नहीं? अबे रहिबा दरकार। तार प्रथम स्पेशलिटी थिला। सेकेंड, से मन परिवर्तन करी परित्राण पाइथिला, तार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हिथिला। भाबी देखंतु, यीशु कहिले 12 शिष्य को तुमरो नाम जीवन पुस्तक रे स्वर्ग रे लेखा हिछि। ता माने भाबी देखो, दरमा नाई, खाइबा को नाई, पिंदिबा को नाई, किंतु स्वर्ग रे ना अछि।
सेकेंड विशेषता। थर्ड, से डुबन नहीं थिला। फोर्थ, प्रभु ताको डाकी की ऑर्डिनेशन देइथिले, जीसु ऑर्डिनेशन देइथिले। हालेलुया, हालेलुया। फिफ्थ, प्रभु सेमान को पठाउथिले। सिक्स्थ, भूत छड़ेवा दान देइथिले, माथ्यू 10:1-10 रे। 7, कुष्ठी सूची करिवा दान देइथिले। 8, मोढ़ा उठेवा दान देइथिले। 9, सुसमाचार प्रचार करिवा दान देइथिले। 10, रोग सुस्थ करिवा दान देइथिले। ए 5 गोटी दान, 5 गोटी अनुभूति पाई कि जीसुଙ୍କ पछरे बुलिबा आरंभ करथिला। तार आरंभ से चोर नथिला, मने रखिबे। तार आरंभ से चोर नथिला। काल क्रमे जेतेबेले टंका को देखिबा को लागिला, केतेबेले टंकार प्रति लोभ आसिला, से भी जानी पारला नहीं। मु कहिबा पई चाहे, आमे हननिया सफीरा को देखो, टंका को जे जाए से माने देखी नहांती, लोभ आसी नहीं। दाऊद छात उपरु जे जाए बसवा को देखी नहीं, चक्षुरे लोभ आसी नहीं। हवा से फल को जे जाए देखी नहीं, लोभ आसी नहीं। परमेश्वर को पुत्र गण आदि 6:1-2 रे मनुष्यर कन्यागण को जे जाए देखी नांती, कामुकता आसी नहीं। ता माने पाप आम भितरे जेनेरेट हुए जेते बेले आमे देखिबा स्टार्ट करो। जणे जदि निज आखि को कंट्रोल करि देबो, से 50% पवित्र हो। आज युवगोष्ठी मोबाइल देखिला बेले सावधान। हननिया सफीरा भूमि बिकिले, से जाए लोभ नथिला। बिकिकी पैसा प्रभु को देवा पाई स्थिर कले, से जाए लोभ नाई। बिकिला परे टंका देखिला परे लोभ आसिला। इस्कारियोत यहूदा पाखरे टंका रखा जाउथला। टंका देखंते 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 सर्वस्व त्यागी होई सेवा करिवा लोक एबे टंका चोरी कला। टंका चोरी कला। धीरे 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 टंका चोरी करिबा एते बढ़ी गला से टंका पाई से जीसु को भी धरई देबाकू पछघुंचा हेला नाही। ता माने पाप आरंभ हेउ हेउ ताहा पाई अनुताप करी कि बाहरी आस। जदि नाई से पाप एते बड़ हेइ जिवो जे गछ छोट थिला बेले बांधी की सीधा करी हेबो, 15-20 वर्ष परे तार डाल को सीधा करी हेबो नाई। आरंभ रे जदि इस्कारियोत यहूदा अनुताप करि थांता, क्षमा पाई जाई थांता, किंतु से कला नाई। परे परे से स्वभाव तार बढ़ी चलिला। एते बढ़ी गला जे जीसु को मध्य 30 मुद्रा मिले दी देबी। तार आरंभ दिन सेमती नथिला। तार शेष अवस्था भयंकर हैला। से धराई देला। जीसु कहिले जे मो सहित पान पात्र रे बुड़ाउ अछि, से मते शत्रु हस्ते समर्पण करिवो। से रोटी खंडे को पाइला, शैतान ता भीतर पसिला। किए जे डुबन नहीं छे, किए जे परित्राण पाइछि, किए जार नाम जीवन पुस्तक रे अछि, किए जे सर्वस्व त्यागी हेछि, किए पसिला ता भीतर? शैतान। जागृत न रहिले शैतान सुजोग हाथ छड़ा करिवो नाही। पुणी एमिति हेला कि ताहार अवस्था सांघातिक। शुणु शुणु शुणु, बड़ इंटरेस्टिंग कथा कौन। जीसु को बिकी देला परे भलो कली बोली से कहिला कि नाही, ताको अनुताप हेला। अनुताप हेला, सुन, किंतु लेट ही जाइथिला। आज जदि वाक्य शुणिकी भी कहीं जदि बहुत कठिन मना है कि अनुताप करने को चाहू नाहंती,
ହେଇପାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଅନୁତାପ କରିବେ, ହେଇପାରେ ସେଦିନ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ଅନୁତାପ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ଅନୁତାପ କଲା। ଇଏ ତାର ଅନୁତାପରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ ଚୋର ନଥିଲା। ପଇସା ଦେଖିଲା ହେତୁରୁ ଏ ଚୋର ବୃତ୍ତି ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି। ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ବିକିଦେଲି କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ମରଲେ ମରନ୍ତୁ, ମତେ ତ ପଇସା ଦରକାର, ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର। ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲା, ମୁଁ କେଡେ ଭୁଲ କଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ସେ ରିଆଲାଇଜ କଲା, ଅନୁତାପ କଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଟୁ ଲେଟ୍। ଦାଉଦ ପରି ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଯହୋଦା ପରି ନାହିଁ। ଅନୁତାପ ସାଉଲ ପରି କରିବେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା, ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୋଦା ଅନୁତାପ କଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ସେ ମିଟିଂ ରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁତାପର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ୟୁଜଲେସ୍, ମିନିଂଲେସ୍, ବେକାର ଅଟେ ସେ ଅନୁତାପ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଫାରୁସି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରା ଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଘଟଣାଟି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ କେହି ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ପାପ କରି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ପଥର ମାର, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ମାରିବ ମୁଁ କହିବି। ଯୀଶୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭୂମିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ଦେଖାଗଲା। କଣ ଲେଖିଲେ ଯୀଶୁ? କହିବି କଣ ଲେଖିଲେ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ତୁମେ ବି ଦୋଷୀ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବାପରେ, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ପାପ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଭୁଲ କରିଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ବି ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ପଥର ଧରିଛି, କେହି ମୋର ପାପ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ମତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଳକ, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଙ୍ଗର, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୱାର୍ସିପ ଟିମରେ ଅଛି, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା, ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ସେ ପାପୀ ବୋଲି। ସେ ଦିନ ପାଇଁ once in a lifetime, ଜୀବନରେ ଥରେ ସେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ହଲଚଲ ହେଲା। କଣ? ନିଜର ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ହଜାରେ ହଜାରେ ସଭାକୁ ଯିବେ, ସବୁ ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। କେତେକ ସଭା ଖାଲି ନାଚ ଗୀତରେ ସରିଯିବ, କେତେକ ସଭା ଖାଲି ହସ ଗମାତରେ ସରିଯିବ, କେତେକ ସଭା ଖାଲି ଏମିତି ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ, କିଛି ଗିର୍ଜାରେ, କିଛି ଗୀତରେ, କିଛି ବାକ୍ୟରେ, କାହାରି ଉପାସନାରେ ଲୋକକୁ ନିଜର ପାପ ଦେଖାଯିବ। ତାମାନେ ସେ ଉପାସନା ନୁହଁ, ଯୀଶୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ହୃଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି। ଏ ଅଙ୍ଗୁଳି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ।
ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି ବେଶୀ ରିପିଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଲେଖିଲେ ଯେତେ ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବା ଫାରୁସି ମାନେ ପଥର ଧରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ବଡ ପାପୀ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା। ଯେମିତି ବୁଝା ପଡିଲା, ଫାରୁସି ଜଣକ ଭାବିଲା ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଏ ପଥର ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ପଥର ଧୀରେ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବି? ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ପାପୀ ବୋଲି, ଯୀଶୁ ଖାଲି ଲେଖିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କନେକ୍ସନ ହୃଦୟ ସହିତ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ହୃଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅ, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଗାୟକ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି କାହାରି କାହାରି ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କେବେ ବି ହସେଇବା ପ୍ରଚାର ନ ହେଉ। ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଯୀଶୁ ହସେଇଥିଲେ ପ୍ରଚାରରେ, ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ ହସେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଲେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଡାୟଲଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରଚାର ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଉଡିଗଲା। ସେ ଯୋଉ ଡାୟଲଗ ଗୁଡାକ କହିଥିଲେ ସେଟା ମନେ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସାଂସାରିକ କାମ କରିଦଉ, ଖାଲି ସେଇଟା ମନେ ରହିବ, ଅସଲ କଥା ଉଡିଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେ କହୁ କହୁ ଫିଲ୍ମ ଡାୟଲଗ କହିଦେଲେ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସେ ଡାୟଲଗ, ନହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରହିବ, ଏସବୁ ଉଡିଯିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ପ୍ରିଚିଂ ହେଉ କି ୱର୍ସିପ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସବୁ ଫାରୁସି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କଣ, ଏସବୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇ ହେଉଥିବା କପଟି ମାନେ ଜଣେ ରିଏଲ ପାପୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯୀଶୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ବିନା ପ୍ରଚାରରେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଲାଇଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଧାର୍ମିକ ପାଇଲେ, ନିଜର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଭୁଲକୁ ତ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା, ରିଆଲାଇଜ କଲା, ରିପେଣ୍ଟ କଲା। ଭୁଲକୁ ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଥିଲା, ମୁଁ ପାପ କଲି ବୋଲି କହିଲା। ଭୁଲକୁ ଫାରୁସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲେ, ଆମେ ପାପୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଲେ କି? ଫାରୁସି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧୀରେ ପଥର ରଖିଦେଲେ। କାହିଁକି ଧୀରେ ରଖିଥିବେ? ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ କାଳେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଧୀରେ ରଖିଥିବେ। ବଡ ବଡ ଟେକା, ବଡ ବଡ ପଥର ମୁଣା ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିବେ। ମୁଣା ବୋଲି କହିବେ ପରା, ମୁଣା ମାନଙ୍କୁ, ପକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ଏମିତି ମାରିବି ଯେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ମୁଁ କେଡେ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରେ ବୋଲିକି ଦେଖାଣିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ କିଏ? ଫାରୁସି। କିସ ମାରିବ ଇଏ ପଥର? ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଚୁପଚାପ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିକି ଏମିତି ମାରନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଧୀରେ ପଥର ରଖି
ଜଣେ ଜଣେ ଗାଡି ଧୀରେ ବୁଲେଇଲେ, ବ୍ୟାକ୍ ଗିୟର ଲଗେଇଲେ, ପଳେଇଲେ। ଯୀଶୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ରହିଲେ ନାହିଁ ସେଇଠି। ପରିଶେଷରେ ଯୀଶୁ ମୁଖ ଉଠାଇଲେ, କେହି ତୁମକୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ? ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାଅ, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖର କଥା କଣ, ମାନେ ସେଦିନ ଏଇ ଧାଡି, କୋଉ ଧାଡି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଏଇ ଧାଡି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। କଣ କରିଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା? ସେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କଲେ ଆମେ ବି ୱର୍ସ ସିନର, ଆମେ ବି ବଡ ବଡ ପାପୀ, ଆମେ ପାପୀ ହେଇ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ତ ବେଶ୍ୟା, ଆର ପାପ ଧରା ପଡିଲା, ମୋର ପାପ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିଲା, ସିଏ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇଛି ମୁଁ ବି ଆଣ୍ଠେଇବି ବୋଲିକି ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ନ ପଳାଇ ଯାଇକି ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କହିଥାନ୍ତେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କଣ ଏମିତି କଲ ଯେ ମୋର ପାପ ମତେ ଦେଖାଗଲା, ଏ ଯାଇ କୌଣସି ମୋର ପାପ ମତେ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲିକି ଯଦି ଧାଡିରେ ଆଣ୍ଠେଇଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣନା କରୁନାହିଁ, ପାପ କର ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଏ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ତୁମର ପାପ ସବୁ ଦୂର ହେଲା, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ହିଁ କହିଥିଲେ, କଣ ବୋଲି? ଯାଅ, ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ, ଆଉ ପାପ, ଆଉ ପାପ, ଆଉ ପାପ। ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଭୁଲ ହେତୁରୁ। କଣ ଭୁଲ? ମୁଁ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇବି ଏ ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ, ଆରେ ଆମେ ତ ୟାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଇଏ ବି କଣ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଲା, ଲୋକେ କଣ କହିବେ, ଲୋକେ କଣ ଭାବିବେ, ଲୋକେ କଣ ବୁଝିବେ? ନା 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 ନା, ମତେ ଅନୁତାପ ହେଲେ ମୁଁ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଇଗୋ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଅଫିସର, ଜିତ ପ୍ରଚାର କରୁ କି ପାଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ପ୍ରଚାର କରୁ କି ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ଭାଇ ପ୍ରଚାର କରୁ କି ଯୀଶୁ ବି ପ୍ରଚାର କରୁ, ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ, କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଅଫିସର, ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ ଭାବ ଆସିଥିବ ନା ନାଇଁ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ? କାଳେ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ, ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ। ସେଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ସେମାନେ ହରାଇଲେ, ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ସାନ ବଡ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ, ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ଏ ଯେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବେ। କୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ? ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିଥିବେ? ଯୀଶୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏ ଯୀଶୁ,
ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ, ପାପର ଅନୁତାପ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ କ୍ଷମା ଯଦି ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନାମ ଅଛି କି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ? ନାହିଁ। କପଟି ଦେଖେଇ ହେବା ଲୋକର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ ବାବୁ। ଯିଏ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରେ ତାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କର ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଗଲା। ଶୁଣ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଫାରୁସି ପରି ବଡ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ପରି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାପରୁ ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଫାରୁସି ମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରିଯିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଅନୁତାପ କଲା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଫାରୁସି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଟାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଲା ନାହିଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ। କଣ ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍? ଫାରୁସି ମାନେ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ଆଣ୍ଠି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ପାପୀ। ଖାଲି ଆମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷ ଲଗାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ପାପୀ, ପ୍ଲିଜ ମତେ ବି କ୍ଷମା କର। ଏତିକି। କାହିଁକି? ହୃଦୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା, ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ ଭରିକି ଥିଲା। ଖାଲି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଇଗୋକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ପାପ ଅଟେ ଇଗୋ। ଏଡେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରରୁ ଟାଣିକି ନରକରେ ପକେଇଦେବ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପାପ ଇଗୋ। ଇଗୋ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଗୋ। ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏଡେ ଭୟଙ୍କର ପାପ। ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ, ମତେ ଡାକଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ଏଇଟା ହଉଛି ଇଗୋ। ଇଗୋ এটা চূর্ণ ହେବାର ଅଛି। ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ବି କ୍ଷମା କର। ଯୀଶୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେ କେହି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ইস্কারিয়ত জিহুদা যদি অনুতাপ কলা পরে দৌড়ি 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 পড়ে আসিথান্তা, ক্রুশরে পাদ ধরিথান্তা, প্রভু ମୁଁ ভুল কলি, ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କେବେ ପଇସା ଲୋଭି ନଥିଲି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଗଲି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପାଦକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା, କ୍ଷମା ମିଳିନଥାନ୍ତା କି? ମିଳିଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା କଣ କହିବା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅନୁତାପ ଗଲା, ଫାଶୀ ଆଡକୁ ଗଲା ସିନା, କ୍ରୁଶ ଆଡକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁତାପ କରି ରଖନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏତେ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି କଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି କଲି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ବୋଲିବା ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ମରିବା ଇଚ୍ଛା ଆସିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। କେହି କେହି ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦଉନାହାନ୍ତି,
ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଶିଖ। Praise the Lord. Hallelujah. କ୍ୟାଥରିନ୍ କୁଲମ୍ୟାନ୍ ବେନିହିନଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ ଥିଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ଏତେ ବଡ ସେବା କରୁଛ, ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ତୁମର, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଟୁ ହୁମ୍ ଆର୍ ୟୁ ସ୍ପିକିଂ ୱିଥ୍? ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ଆର୍ ୟୁ କ୍ୟାଥରିନ୍? ବୋଲେ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୟାଥରିନ୍। ତୁମେ ତ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ରଖିଛ। ସରି, ତୁମେ ଯୋଉ କ୍ୟାଥରିନ୍ କଥା କହୁଛ ସେ ମରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାଥରିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସେ ପୁରୁଣା କେସ୍କୁ ଧରି ବସିଥିବ, ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ତମେ ସେଟା ଧରି ବସିଥ, ମତେ ବଦନାମ କରୁଥ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଲୋକ ଅଟେ। ମୋର ପୁରୁଣା ଜୀବନର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ନିଜେ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକଉ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଏଡେ ଭୁଲ କଲି। ଆରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ରେ ଭକୁଆ, ତୁ ନିଜକୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ହୀନ ଦେଖୁଛୁ? ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। ସମାଜ ଗୋଟେ ଏଡେ ଖରାପ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓ ଆହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଏ ମଦ ବିକୁଥିଲା ଲୋକ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିବ। ସମାଜ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଓ ଇଏ କି କେତେଟା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲା ଏବେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ସମାଜ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମାଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ପାପୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଦମାସ ବି ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ସମାଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସମାଜ କଣ ବୋଲି କହିଲା, ଏ କେମିତି ଲୋକ, ଇଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛି। ସମାଜ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସମାଜ ସବୁବେଳେ ତୁମର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେଇବ। ସମାଜ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ତ ସମାଜ ଦାଉଦର ବଦନାମ କରୁଛି, ଦାଉଦ ଏମିତି କରିଥିଲା। ଆରେ ଭକୁଆ, ଦାଉଦ କ୍ଷମା ପାଇକରି ଏତେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେତିକି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଯିବ ସେ ଦାଉଦର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ? ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଲୋକ ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦା ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସମାଜ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ରିପିଟ କରୁଥାନ୍ତି। ସମାଜକୁ ତୁମେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଇଏ ସମାଜ ମରିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ, ମରିଗଲା ପରେ ବି ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବ। ସମାଜକୁ ଗୁଳି ମାର। ହଁ, କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜରେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯେହୁଦା ଅନୁତାପ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନାହିଁ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ କେହି ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଶୁଣ, ତୁମେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ଭୁଲିଯିବ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ସମାଜ ଯଦି କହିଲା ତୁମେ ଏମିତି ଲୋକ, ହଁ ଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
समाज आपण को केबे भी पासुरी बनाए ओ तते आमे जानिछु तमे को हाँ मते जानिछो जे अधा जानिछो मते जदि किए किछि कहे बोला हाँ तुमे जानिछो जे तुमे अधा जानिछो पूरा प्रभु ही जानती और केही जानती नहीं खुशी रे रहिबे जानिछन्ती को माने खुशी रे रहिबे जो माने प्रभु को क्षमा मागंती निज को क्षमा दियंते इस्कारियत यहूदा केड़े बड़ भूल कला से फांसी खुंट आड़ को न जाए कि कालवरी क्रूस आड़ को जाई थांता से दिन तार नाम जीवन पुस्तक लुप्त हेई न थांता ता माने जो दिन आमे मन परिवर्तन करू जो दिन आमे पाप स्वीकार करू जो दिन आमे पापरु फेरू आमर नाम जीवन पुस्तक लेखा जाए आ जदि आमे पाप करिबा आमर नाम कटा जीव सावधान जीवन पुस्तक कहार नाम कटा न जाओ कहार नाम कटा न जाओ दुईटी कथा कहीकि मु समाप्त करिबे ए जीवन पुस्तक रे परित्राण पाइबा लोकर ना लेखा जाए पाप क्षमा पाइबा लोकर ना लेखा जाए किंतु पुनर्बार जदि बारंबार पाप करिवे आउ थरे कहूची थरे पाप कले नाही रिपीटेडली पाप करिवे आउ पापरु फेरिबे नाही तो नाम कटा जिवो इस्कारियत यहूदा थरे चोरी कला नाम कटा जाई नाही रिपीटेडली पाप कला फेरिला नाही तेणु ताहार नाम लुप्त हैला पढ़ंतु द्वितीय कथा किमती आपनकर नाम आपण सुरक्षित करिवे 21 अध्याय 27 पद प्रकाशित वाक्य कौनसी असुचि विषय कियोबा घृण्य कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही तिथिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही केवल जोमानक नाम मेषो शासकक जीवन पुस्तकरे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे कौनसी घृण्य कौनसी असुचिता प्रवेश करिबो नाही जीवन पुस्तक रे जहार नाम थिबो अर्थात पवित्र लोक मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो अनलेस यू लिव a balanced and perfect holy life your name is not going to be written in the book of life holy life जीवन पुस्तक रे कहार नाम रहिबो जे पवित्र जीवन बिताए कौन सी असुचिता आउ थरे पड़ जियो से पद को कौनसी असुचि विषय किंबा घृण्य कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही तिथिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही घृण्य कर्मकारी असुचि बा मिथ्या विषय सेठारे प्रवेश करिबो नाही केवल जोमानक नाम मेषो शासकक जीवन पुस्तकरे लिखित अछि तामाने घृण्य कर्मकारी मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो नाही असुचि लोक मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो नाही मिथ्यावादी मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो नाही जिसाय पुस्तक बाहर करंतु जिसाय पुस्तक ताहार 4 अध्याय को चलंतु सेठारे आ गोटे बड़ मजेदार कथा ताको स्पष्ट भाव रे लिखा जाईछि जिसाय पुस्तक ताहार 4 अध्याय 3-4 पद प्रभु जेतेबेले विचारक आत्मा और दाहक आत्मा द्वारा सियोनर कन्यागणर मूलधौत करिवे और जेरुसालेम मध्यरु तहिर रक्त दूर करिदेबे सेतेबेले सियोनरे जे कही अवशिष्ट थाए और जेरुसालेम रे रहे अर्थात जेरुसालेमस्थ जीवित लोकमानक मध्यरे जे प्रत्येकर नाम लिखित हुए से पवित्र बोली विख्यात हेबो ता माने कहार नाम लिखित हेबो जेतेबेले सदा प्रभु विचारक आत्मा दाहक आत्मा द्वारा सियोनर कन्यागणर मल बा पाप धोई देबे विचारक आत्मा को आत्मा आपण को मिलू कि न मिलू ए विचारक आत्मा मागंतु विचारक आत्मा कौन
the spirit of self-evaluation, the spirit of self-judgment, the spirit of self-examination. ଶୁଣ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନରେ, ବିଚାରକ ଆତ୍ମା ଯେ ଯାଏ ଆସିବ ନାହିଁ, ଦାହକ ଆତ୍ମା ଯେ ଯାଏ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭିତରେ ସୂଚି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ବିଚାରକ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଅନ୍ୟର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କଣ କହିନାହାନ୍ତି, ରେ କପଟି ଆଗେ 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 ଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼ି କାଠ ବାହାର କର, ଆଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବିଚାର କର। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଫୋନରେ କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ କରି ଖାଲି ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବେ। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମାନେ ଖାଲି ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବେ। ବିଚାରକ ଆତ୍ମା ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କଣ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ କି? ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ ଠିକ କି? ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ ତ? ମୋର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଠିକ ତ? କାହାକୁ ପାପ ଚିନ୍ତା ଜାତ ହଉନି ତ? ମୋର ଫୋନର ୟୁଜ ଠିକ ତ? ମୁଁ କିଛି ପାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ତ? ମୋ ମନର ଚିନ୍ତା ଠିକ ତ? ଶୁଣ, କେହି କେହି ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସନ୍ତି? ଆରେ ଭକୁଆ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବସିକି ନିଜର ବିଚାର କର, ସମୀକ୍ଷା କର, ଏକ୍ସାମିନ କର, ଧ୍ୟାନରେ ବସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ। କେହି କେହି ଦୁନିଆ ପାପ ଧନ୍ଦା କରିଥିବେ, ଅସୁଚିତା ଥିବ, ଆଉ ବସୁ ବସୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଜଣେ ମଦୁଆ ଲୋକ ଭିକ ମାଗୁଛି ପରି ଲାଗିବ। ପାଟିରେ ଘମ ଘମ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥିବ ମଦର। ବାପା ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ଗୋ। ଦେବାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ କି ଆପଣ? ଭାଗ ଆସେ ବଡା ଆୟା ଭିକ ମାଗନେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁନିଆ ପାପ ଥାଉଛି, ଆଉ ଆମେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉଛୁ? ଦେଲେ ଦିଅ ଯାଚି, ନ ଦେଲେ ବି କିଛି অভিযোগ করিবি নাহি, মন্দিরে তুমরি সাজিছি ভিকারি। কোন সাজিছি? ভিকারি। গীত লেখকଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସେ ଅସଲ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କବିରାଜ ସିଂଙ୍କର ଗୀତ ଏଇଟା। ଆଜିକା ଲୋକମାନେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ଶୁଣ, ଭିକାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ହୁଅ, ପୁତ୍ର ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ବଡ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଗୋଲାମ ପରି ଖଟିଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ଦେଇନ। ବାପା କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯାହା କିଛି ମୋର ସେ ସବୁ ତୋର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆରେ ଭକୁଆ, ତୁ କାହିଁକି ଗାଡି ଘର ବଙ୍ଗଳା ମାଗୁଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ଅଟେ। ଧୀରେ ତାଳି ମାର, କାଳେ ବେଶୀ ମହିମା ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ହଁ ଧୀରେ, ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ? ବୋଲେ ଜାଣିନ ଯେ ସବୁ ଯାକ ଆମରଟା ବୋଲିକି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। मन्ना लगाए यहां, जाना है हमको वहां। कहां लगाना नहीं है मन?
यहाँ नहीं लगाना मु सत्य को ईश्वर को बेदरे ठियाई मु केबे घर बनेबा गाड़ी किणेबा संपत्ति वाला हेबा एटा मुंड को एक जाए खेटी नाई देशिया भाषा खेटी नहीं बोले परा मुंड को चेगी नाई हाँ चेगी नाई ता बुझलास प्रेज द लॉर्ड काहेगी बापा कहते जहा किछि मोर से सब तोर प्रभु को दास भाई केशर डिगाल कबर देला बेल को मते गोटे बड़ कथा मन पड़ा जे ए गात भितरे से गले समस्ते जीवे किछि नहीं कि जीवे नहीं किछि बड़ बड़ प्रभु को दास मान को कबर देवार कहीं के जाने मते सुजोग मिलला जब भी मु कबर स्थान को जाए से मृत माने कथा हुंती पर लगे खाली आया खाली है जाना खाली आया खाली जाना किछि नहीं कि जीवन है किंतु एतिकी जे स्वर्गर सबु संपत्ति बापांकर आमर अटे ए दुनिया रे किछि परमानेंट नहीं एणु बापांग पाखरे बसिले भिखारी परी प्रार्थना करिवो नहीं केबे मु मो छुआ को देखिकी बहुत कथा भाबिली शिखिली जानिली कौन से केबे किछि मागे नहीं अवश्य ताहा मते प्रभु आगु शिखाई कहीं मागे नहीं से जाने जो कुछ बाप का है सब मेरा है केबे जलखिया मागी नहीं कहीं मागे आगुरी माँ रेडी करी थाए केबे लुगा किणी दियो बोले मागी नहीं मागे आगुरी माँ बापा किणी देइछन्ते जे आपन प्राण देइछन्ते जे तुमको भातिया देवे नहीं खाइबा को देवे नहीं पिंधिबा को देवे नहीं घर देवे नहीं प्राण देइछन्ते काहे देउनांती अपवय पुत्र को किछि मिलिबो नहीं फेरी आसीबो पुओ हेबो सेतेबेले बापा कहबे जहा किछि मोर से सब तोर ए भिकारी वाला अवस्था को आसंतु नहीं से पुओ भी एडे बड़ भकुआटा मते गोटे छेली देइनो से जानी पारि नहीं जे भकुआ तोर बापार सबु संपत्ति तोर आ गोटे पुओ से आउरी विचित्र आसी कहूची मते गुलाम करिकी रख से भी जानी नहीं जे मो बापा एते दयालु फेरी आसले गुलाम रो वैकेंसी नहीं को वैकेंसी अच्छी पुओ रो वैकेंसी अच्छी सुनो जदि के लाइफ रे फेलियर हेउचो बिजनेस रे फेलियर हेउचो चाकरी रे फेलियर हेउचो मैरिज रे फेलियर हेउचो तुमको खाइबा को मिलु नाही पिंदिबा को मिलु नाही अपव्यय परि हेइचो फेरी आसो बापा को घरे बळी पडुछे बापा को घरे बळी पडुछे आमे सेमती बापार पिला उठो चाकरी बळी पडुछी हालेलुया रोजगार बड़ी पड़ुछे तुम्हें खाइब अन्य को खाइब बापा घर को आस बड़ी पड़ुची मते हा प्रभु चाखिबा को देले मो बापा घरे सब बड़ी पड़ुछे कहार बड़ी पड़ुछे कहार मूल्य मानकर आमर तो सब अधिकरु अधिक अच्छे बापा घर को आसिक देख तुम्हें जहा जानिछ ताठू अधिक अच्छी पाखरे तुम्हें जहा मागिब ना ताठू अधिक अच्छी ये मागुला मते गुलाम कर बापा कहले मु पुओ करिबे खाली फेरिकी आस मु प्रभु को दास मान को भी एनकरेज करिबी जदि आमे भी 100% प्रभु को पाखु जीवा आमे जहा आशा करूथिबा प्रभु ताठू अधिक देबे हालेलुया हालेलुया आमे बेले बेले छोटो जिनिस मागु किंतु फेरी आसवा लोक को प्रभु छोट जिनिस देवे ना से गुलाम बोलो गुलाम करो बोला बापा गुलाम कले कि
ଶୁଣ, ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ହେଟ୍ ଭକୁଆଟା ଦେଲେ ଦିଅ ଯାଚି ନ ଦେଲେ ବି କିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି? ହଁ, ହେଲେ ଭକୁଆ ତ ଇଏ। ଅଭିଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ସାଜିଛି ପାପ। ଇଏ ଗୁଲାମ କର ବୋଲୁଛି ବାପଡା। ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ପୁଅ କରିବି ତତେ, ଗୁଲାମ ନାହିଁ, ଖମ୍ବାରୀ ନାହିଁ, ଭିକାରୀ ନାହିଁ, ପୁଅ। ଶୁଣ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିବା ଲୋକ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ସେ ଢାଳି ଦେବେ, ସବୁ ଦେଇଦେବେ ସେ। ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିକି ଏ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କର। ଓକେ, ବେକାର ବେକାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାଗି ଚାହୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ମାନେ ମାଗିଲା ପରି। नो, ବିଚାରକ ଆତ୍ମା ମାଗ, ଦାହକ ଆତ୍ମା ମାଗ। କଣ ଆଜ୍ଞା ବିଚାରକ ଆତ୍ମା? ତୁମ ଭିତରେ ବିଚାରକ ଆତ୍ମା ଆସିବ, ତୁମର ଭୁଲ ଦେଖାଇବ, ସେ ବିଚାର କରିବ। ଏ ଅପବୟ ପୁତ୍ରକୁ ତାର ଭୁଲ ଦେଖାଗଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଚେତନା ପାଇଲା, ବିଚାରକ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ କାମ କଲା, ତାର ଭୁଲ ବୁଝା ପଡିଲା। କେହି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହିଁ। ତା ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାରକ ଆତ୍ମା କାମ କଲା, ସେ ଚେତନା ପାଇଲା, ନିଜେ କହିଲା ମୁଁ ଫେରିବି, ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା, କ୍ଷମା ପାଇଲା। ଖାଲି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ତାହା ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସିବା ଲୋକ ଯାହା ବି ମାଗିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିକି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବସିକି ନିଜର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ବିଚାରକ ଆତ୍ମା, ଦାହକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଓନର ଅସୁଚିତାକୁ ଧୌତ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଶେଷ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ଜୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 3:5। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବୋହି ନେଇଯିବା ପ୍ରକାଶିତ 3:5। ହଁ, ଯେ ଜୟ କରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ନ କରି, ଯେ ଜୟ କରେ ସେ এই প্রকারে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হব স্বর্গরে, ଆଉ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ ଲୋପ ନ କରି, ହଁ, ତାହାର ନାମ ଲୋପ ନ କରି ଆମ୍ଭର ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ କାଟିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଜୟ କରିବେ? ପାପକୁ ଜୟ କରିବେ। ଜୟ ଶବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆସେ, ତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗେ ଆସିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ? ଏବ୍ରି 12:4 ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2:11 ଅଭିଳାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋହନ 16 ଶେଷ ପଦରେ ଜଗତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:5 ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକାଶିତ 12:11। ତାମାନେ ଆମର ପାପକୁ ଜୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ରହିବ ନାହିଁ।
ଅଭିଳାଷ କୁ ଜୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ରହିବ ନାହିଁ, ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପୁସ୍ତକରୁ ନାମ ଲୁପ୍ତ ନ ହେଉ। ବିଚାର ଦିନରେ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା କଥା, ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଶେଷ ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ, ସମାପ୍ତ କରିବା। 1 କରନ୍ତି 3:13। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ଅଗ୍ନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି କଣ? ଏ ପୁସ୍ତକ ସକଳ। ଯେରେମିୟ 23:29 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ 20 ଯଦି ଆପଣ 11, 12, 13 ପଢିବେ, ପୁସ୍ତକ ମାନ ଫିଟାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମର ବିଚାର ହେବ। ତା ମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଠିକ କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଯିବ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଚି ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ପାପକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପାପ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ପରି କିୟବା ସେ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତ୍ରି ଜୀବନକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାର ରାତ୍ରି ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କି ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନାମ କଟାଯିବ। ଦିନେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯଦି ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି। କେହି କାହାରିକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ସମୟ ଫେରି ଆସିବାର ସମୟ। ଫେରି ଆସିବାର ସମୟ। ଜୀବନର ସକଳ ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଫେରି ଆସ। ଭୁଲି ପଥ ହଜିଛୁ ତୁ, মায়া সংসারে তথাপি প্রেমিক সে তো
ରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାଟ ତୋର ଆକୁଳ ପ୍ରାଣେ ଫେରିଆରେ ଥରେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ ଫେରିଆରେ ଥରେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ ଧୋଇ ଦେବ ପାପ ଯେତେ ଅଛି ଜୀବନେ ଫେରିଆରେ ଥରେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ ଦୁଇ ବାହୁ মেলি ক্রুশে প্রেম ধীরে ডাকুছন্তি যিশু রাজা ক্ষমারু ধীরে দুই বাহু মেলি ক্রুশে প্রেম ধীরে ডাকুছন্তি যিশু রাজা ক্ষমারু ধীরে ধরি গলা সেউ ধীর তোর কারণে ফেরিয়ারে থরে ক্রুশ শরণে ধুই দেব পাপ যেতে ଅଛି জীবনে ফেরিয়ারে থরে ক্রুশ শরণে যদি আজি হৃদୟରେ ଅନୁତାପ ହେଉଛି ଇସ୍କାରିୟତ ଯେହୁଦା ପରି ଏ ଅନୁତାପକୁ ଲୁଚାଇ ନ ରଖ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ପରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ଚାଲି ନ ଯାଉ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଜିର ଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଦିନ ହେବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ଯିବାର ଦିନ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫେର ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିମୟ ନର୍କରେ ପକା ନ ଯିବା ପାଇଁ ଫେର ଫେର ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ବିଚାର କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଫେରୁଛ ସେ ଦୟା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କାହାରି ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ନ ହେଉ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ
କପଟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆଜି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଲୋକ ଭୟ, ସମାଜ ଭୟ, ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ଚାପ କାହାରିକୁ ଚାପି ନ ଦେଉ। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାର ମନ ଦିଅ। ତୁମର ପୁତ୍ର ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକରେ ଦେବ ତୁମେ। ବଳି ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଘରେ, ଫେରି ଆସିବା ଲୋକ ତାହା ପାଇବ। ଏଣୁ ବାପା ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଫେରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଠିନ ମନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ବଳି ପଡୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋ ପିତା ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି। ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ବଳି ପଡୁଛି ତାହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ରାତ୍ରିରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍।